ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہاں نے، خالق دو جہاں نے، ہاں لفظ بے بس، لفظ بے بس، لفظ بے بس زبان ہے معذور، لفظ بے بس زبان ہے معذور، تو پھر ہم سے ذکر حضور، اس کو بجلی کے ذریعے چلایا جائے۔ ہم اگر اس پنکھے کا استعمال کسی اور چیز میں لیں، ہم اس کی تاریں کاٹ دیں، پر توڑ دیں، کیا پنکھا ہوا دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد فوت ہو چکا، آپ اس کو خود فوت کر چکے، ہم خود فوت کر چکے۔ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے تھے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اگر ہم نے ان اعضاء کا غلط استعمال کیا تو پھر یہ ہمارے کسی کام نہیں ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، انتہائی مختصر سی امتحان ہے، دارالعمل ہے۔ اب ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں آخرت میں جو ہمارا پیپر ہونا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اس پیپر کی تیاری ہم نے یہاں صحیح معنوں میں کر لی تو آخرت میں ہمیں 100 میں سے 100% نمبر مل جائے، اور اس کے صلے میں یہاں ڈگری ملتی ہے، وہاں جنت ملے گی، یہاں آپ کو نوکری ملتی ہے، وہاں جنت کے محلات ملیں گے۔ تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم آج 2-3 چیزیں طے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کا لازمہ اور حصہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نماز رکھیں۔ نماز فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، اس کو ہم سن سکتے ہیں، اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو شاید وہ پوری زندگی پھر اس عمل سے پیچھے ہی نہ آتے۔ یعنی حد فاصل ہے کہ اگر ادھر ہو تو کفر، ادھر ہے تو اسلام، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ دروازہ ہے کہ جس کو بند کرنے کے بعد کوئی برائی اس شہر میں اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نمازوں پہ آ گئے تو ہمارے دیگر اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر کا نفس ہمیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ یار آپ جب نمازوں پہ آ گئے ہو تو تھوڑی اور نیکی کر لو، صدقہ خیرات کر لو، اخلاق اچھے کر لو، دھوکہ مت دو، رشوت مت لو، جھوٹ مت بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، دل آزاری نہ کرو۔ لیکن بنیاد ہے نماز، اور آخرت میں بھی اسی پر انحصار ہے۔ حساب کتاب شروع ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے پورے جلال میں ہوں گے۔
किसी की लाज नहीं रखी जाएगी, सिर्फ अमल तोला जाएगा। बस ये नहीं देखा जाएगा कि ये दुनिया में MPA था, MNA था, वज़ीर आज़म था, आर्मी चीफ था, जो भी था वो दुनिया में था। आंखें बंद होने के बाद अब कमज़ोर और ताकतवर बराबर हो गए। अब अगर कोई चीज़ है उनके ऊपर, उनके दरमियान इम्तियाज़ की, तो वो उनके आमाल है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तक़वा होगा, आमाल होंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, जैसे दुनिया में मिलता है। लेकिन यहाँ का प्रोटोकॉल ये आर्जी है, वहाँ का प्रोटोकॉल दायमी है। तो हम ये तय कर लें कि पहली चीज़ हमने नमाज नहीं छोड़ी। जब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि हम 90% बुराइयों से अपने आप को बचा सकें। दूसरा ये है कि हमने अपने वालिदैन की खिदमत की। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ने उनको ये मौका दिया है, इसको गनीमत समझें। जो रुखसत हो गए उनके लिए इसाले सवाब करें। आपका पढ़ा हुआ एक एक जुमला वहाँ कब्र की अंधेरों को उनके लिए रोशनी में बदल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप दिल से करें। और हदीस शरीफ में भी है ना कि जो नेक औलाद है वो सदका जारिया है। तो वो सदका जारिया इसी तरह है कि जब मैं कोई नेक अमल करूँगा तो जो मेरा वारिस, जो जन्नत में जो मेरा रिश्तेदार है कब्र में, उस तक मेरा वो एक एक पढ़ा हुआ अमल वो सोना बन करके पहुँचेगा। मैं एक रुकू पढ़ूँगा, वो वहाँ पर उसके लिए इतना बड़ा फ़ायदा देगा कि वो उसको बयान करने के लिए इंसान के पास अल्फाज नहीं। बस अल्लाह से ये दुआ होनी चाहिए कि एक तो अल्लाह हमें इस्तिक़ामत दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो छोटी सी ज़िंदगी की है हम इसको कीमती बनाएं और कारआमद करें। अगर हमने बना दिया तो यकीनन दोनों जहानों की कामयाबियाँ मेरे और आपके मुकद्दर होगी। जो कुछ मैंने कहा, जो आपने सुना, अल्लाह उस पर अमल करने और अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु वजअल जन्नता मस्वा। अल्लाहुम्मा इग़फिरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु वजअल जन्नता मस्वा। एतराफ़ करते हुए तेरे दर पर एतराफ़ी मुजरिम बन करके खड़े हैं कि अल्लाह तूने ज़िंदगी दी, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। तूने आज़ाद दिए, अल्लाह हमने उनको गलत अंदाज में चलाया, हमने अपने औकात को बर्बाद किया। लेकिन ए करीम अल्लाह, हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम अपने सारे गुनाह मानते हैं, सारी गलतियाँ कबूल करते हैं, और हम ये भी तस्लीम करते हैं कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि ज़मीन व आसमान का खला भर जाए। लेकिन ए करीम अल्लाह, तू इतना रहीम है। एक तरफ जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं और दूसरी तरफ जब तेरी रहमत की तरफ नज़र उठ जाती है तो अल्लाह उम्मीद पैदा हो जाती है, और उसी उम्मीद के सहारे अल्लाह ये सारा मजमा से आज इन्हें आफ़ियत वाली कामिल सेहतयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके अल्लाह तो हम सब के दिलों के हाल अंदर तक जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू शहरत से ज़्यादा करीब है। अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह जिस तरह तूने हमें बिन मांगे हमारे सारे आज़ा सलामत दिए, अल्लाह इसी तरह बिन मांगे अल्लाह को हमें अपनी रज़ा भी नसीब फरमा। दुआओं पर इस मुबारक करने गुजारी करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि। लजपाल नबी मेरे दर्द दवा देना, जदो वक्ते नज़ावे दामर्दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵਕਤੇ ਨਜ਼ਾਵੇ ਦਾਮਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਰਵੇ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆਕਾ ਰਵੇ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੈਬਾ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪਾਵੇ ਤੈਬਾ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਰਵੇ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆਕਾ ਰਵੇ ਆ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੈਬਾ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ